throughout these past days, we have been experiencing the presence of God in our midst as we worshiped, as we prayed and interceded for the various needs that are before us, and as we listened from the Word of God to hear what the Spirit of God is saying to the church. And this evening, as we continue to be in the presence of the Lord, we are very thankful to God for this opportunity to be able to worship with you. I really want to thank the folks who are with me, Dalton, Benji, Johan, and Jeremy, and they are here with me as to help me with our worship. The other day, as I was reading through the theme verse for our month, I hope you all remember what our theme verse for this month is. Acts chapter 5, verses 12 through 16. And verse 12, it says, the apostles performed many miraculous signs and wonders among the people. The sick were healed, evil spirits were being cast out, and the Bible describes that beds and stretchers were lined through the streets. And as Paul would walk through these streets, his shadow would fall on the people, and they were getting healed and delivered. However, it was not Peter's power or Peter's shadow that healed them. It was the power of the Holy Spirit that was flowing through Peter. Prior to this verse, we see that healings occurred very occasionally. It was, here and there, not on such a large scale. But all of a sudden, we see an explosion of signs and wonders within the early church. How did this happen? What was the reason? The answer is found in the previous chapter 4. We see Peter and John, they were arrested for preaching the gospel. And they were commanded not to speak about the name of Jesus ever again, and they were released. And when they were released, they went back to the believers, to the church. And in verse 24, we see they raised their voices together in prayer. The key is together. And we see it was a short prayer, nothing extraordinary. It was a short prayer, 6 verses long, but by the end of the prayer, the Bible says the place where they had gathered together was shaken. Every person who was in that room was filled with the power of the Holy Spirit. And there began the inception of miraculous signs and wonders. And I pray, church, by the end of this fasting and prayer, Acts 5 verse 12 would not be some historical event that happened only in the early church, but I pray by the end of our fasting prayer, it would become a reality even today. It would become a reality in our church, and that we will see an overflow of miraculous signs and wonders in our midst. In Jesus' mighty name, amen. But for this to happen, the key is together. Together in prayer, together in fasting, together in consecration, together in worship. So this evening, church, as we enter into a time of worship, let's enter into His presence with thanksgiving, into His courts with praise. Let's be thankful unto Jesus and bless His name, because He's worthy of it this evening. He's worthy of it. Hallelujah. We exalt you, Father God. എല്ലാ ആരാധനയും കർത്താവേ നിനക്ക് ഞങ്ങൾ അർപ്പിക്കുന്നു. ആരാധന അങ്ങയ്ക്കാരാധന, യേശുവേ അങ്ങയ്ക്കാരാധന. ആരാധന അങ്ങയ്ക്കാരാധന, യേശുവേ അങ്ങയ്ക്കാരാധന. ആരാധന അങ്ങയ്ക്കാരാധന, യേശുവേ അങ്ങയ്ക്കാരാധന. അങ്ങെപ്പോലൻ ദൈവമേ ആരുള്ളി ലോകേ, അങ്ങിലല്ലാതെ വേറെയില്ലെന്നാശ്രയം. അങ്ങിൽ മാത്രം ചാരുന്നൻ പ്രാണപ്രിയനേ, അങ്ങു മാത്രമാണെന്നും എൻ്റെ സർവസ്വം. അങ്ങെപ്പോലൻ ദൈവമേ ആരുള്ളി ലോകേ, അങ്ങിലല്ലാതെ വേറെയില്ലെന്നാശ്രയം. അങ്ങിൽ മാത്രം ചാരുന്നൻ പ്രാണപ്രിയനേ, അങ്ങു മാത്രമാണെന്നും എൻ്റെ സർവസ്വം.
ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന എന്നെ മുറ്റുമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ നിൻ വചനത്താൽ എന്നെ കഴുകേണമേ നിന്റെ ഹിതം പോലെന്നെ നടത്തേണമേ ശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കേണമേ എന്നെ മുറ്റുമായി ഞാൻ സമർപ്പിക്കുന്നേ നിൻ വചനത്താൽ എന്നെ കഴുകേണമേ നിന്റെ ഹിതം പോലെന്നെ നടത്തേണമേ ശുദ്ധാത്മാവിനാൽ എന്നെ നിറയ്ക്കേണമേ ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന നിൻ വഴികളിൽ ഞാൻ നടക്കുവാനായി വഴി കാട്ടിയായി എന്നെ നയിക്കേണമേ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പാറയിൽ നിർത്തിയിടേണമേ നിൻ വഴികളിൽ ഞാൻ നടക്കുവാനായി വഴി കാട്ടിയായി എന്നെ നയിക്കേണമേ വിശ്വാസത്തിൽ എന്നെ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ക്രിസ്തു എന്ന പാറയിൽ നിർത്തിയിടേണമേ ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന ആരാധന അങ്ങേക്കാരാധന എന്നേശുവേ അങ്ങേക്കാരാധന for you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you for you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you you deserve the glory and the honor Lord we lift our hands in worship as we bless your holy name you deserve the glory and the honor Lord we lift our hands in worship as we bless your holy name for you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you for you are great you do miracles so great there is no one else like you there is no one else like you സ്തുതിച്ചു പാടിടും മഹിമ അങ്ങേക്ക് എൻ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇനി അങ്ങേ ആരാധിക്കും സ്തുതിച്ചു പാടിടും മഹിമ അങ്ങേക്ക് എൻ കരങ്ങളെ ഉയർത്തി ഇനി അങ്ങേ ആരാധിക്കും യേശു വലിയവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല അങ്ങേ പോലെ ആരുമില്ല യേശു വലിയവൻ അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ
അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല, അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല. വരുന്നു നാഥ നിൻ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഇനി അങ്ങേ ആരാധിക്കും. വരുന്നു നാഥ നിൻ സന്നിധിയിൽ പൂർണ്ണ ഹൃദയത്തോടെ ഇനി അങ്ങേ ആരാധിക്കും. യേശു വലിയവൻ, അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവൻ, അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല, അങ്ങെപ്പോലെ ആരുമില്ല. 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 There is no one else like you. There is no one else like you. Amen, church. Our God is a God of miracles. He is a miracle working God, and He is alive today. He does miracles even today. Not just in the early church. He is alive today, and His miracle working power is very much present even today. He works in ways that you and I cannot even comprehend. Amen. In John chapter 11, we see that Jesus is coming to the house of Mary and Martha 4 days after their brother Lazarus had died. Martha comes out to Jesus and she says, Lord, if you had been here, our brother would not have died. My brother would not have died. And Jesus tells her, your brother will rise again. I am the resurrection and the life. After some time, Mary comes out, and the Bible says she fell at the feet of Jesus, worshipped Him, and she said, Lord, if you had been here, my brother would not have died. The next thing Jesus said was, where have you laid him? If you look at it, Mary and Martha said the exact same thing. They said, Lord, if you had been here, our brother would not have died. But the only thing that moved Jesus from empathy to the miraculous was the worship of Mary. Dear church, your worship is what activates the miracle working power of Jesus in our life. And tonight, may God look at our worship, and may He give the command to roll the stone away, and may the Spirit of God flow in and through the areas that are dead in your life, that are considered dead. And may He resurrect some dead marriages tonight. May He resurrect some dead relationships. May He resurrect some dead aspects of your life. People may have considered it as dead. They say you are nothing, you can do anything, you cannot do anything anymore. But my Jesus says He can flow His resurrection power into that dead situation that you are going through. And may He roll that stone away for us this evening. Hallelujah. Let's sing the song together. Let's give our glory. Let's worship Jesus. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, 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 ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. പാറയാകും യേശുനാഥ, എന്നെ കാക്കും ദൈവം നീയേ. എന്റെ പാറയാകും യേശുനാഥ, എന്നെ കാക്കും ദൈവം നീയേ. മഹിമയും ബലവും നിറഞ്ഞവനേ, എന്നുമെന്നും സ്തുതി നിനക്ക്. മഹിമയും ബലവും നിറഞ്ഞവനേ, എന്നുമെന്നും
ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ഓ ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. എന്റെ ബലഹീന നേരങ്ങളിൽ തിരുകൃപ എന്നിൽ തന്നല്ലോ നീ. എന്റെ ബലഹീന നേരങ്ങളിൽ തിരുകൃപ എന്നിൽ തന്നല്ലോ നീ. യേശുനാഥ നീ എന്റെ ബലമായതാൽ ഞാനൊട്ടും ഭയപ്പെടില്ല. യേശുനാഥ നീ എന്റെ ബലമായതാൽ ഞാനൊട്ടും ഭയപ്പെടില്ല. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ഓ ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. നിന്റെ ചിറകുകളിൻ നിഴലിൽ എന്നും ആനന്ദം പകരുന്നു നീ. നിന്റെ ചിറകുകളിൻ നിഴലിൽ എന്നും ആനന്ദം പകരുന്നു നീ. വിശ്വസ്തനും നീ എന്നും തുണയായോനും സ്തുതിക്കു യോഗ്യനും നീ. വിശ്വസ്തനും നീ എന്നും തുണയായോനും സ്തുതിക്കു യോഗ്യനും നീ. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, 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 ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. എന്നിൽ ജീവനുള്ള നാളുകളെല്ലാം അങ്ങെ സ്തുതിച്ചു പാടിടുമേ. എന്നിൽ ജീവനുള്ള നാളുകളെല്ലാം അങ്ങെ സ്തുതിച്ചു പാടിടുമേ. നാഥാ നീ ചെയ്ത നന്മകളെ എന്നാളും സ്തുതിച്ചിടുമേ. നാഥാ നീ ചെയ്ത നന്മകളെ എന്നാളും സ്തുതിച്ചിടുമേ. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ഓ ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. എന്റെ പാറയാകും യേശുനാഥ, എന്നെ കാക്കും ദൈവം നീയേ. എന്റെ പാറയാകും യേശുനാഥ, എന്നെ കാക്കും ദൈവം നീയേ. മഹിമയും ബലവും നിറഞ്ഞവനെ എന്നുമെന്നും സ്തുതി നിനക്ക്. മഹിമയും ബലവും നിറഞ്ഞവനെ എന്നുമെന്നും സ്തുതി നിനക്ക്. ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്, 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 ആരാധന അങ്ങയ്ക്ക്. അവനെന്റെ സങ്കേതവും അവലംബവും കോട്ടയും അവനിലാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാൻ. അവനെന്റെ സങ്കേതവും അവലംബവും കോട്ടയും അവനിലാകുലത്തിൽ അവൻ മതിയാശ്രയിപ്പാൻ. തുണയെനിക്കേശുവേ, കുറവിനിയില്ലതാൻ. അനുദിനം താൻ നിഴലിൽ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. തുണയെനിക്കേശുവേ, കുറവിനിയില്ലതാൻ.
പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പകലിലും രാവിലും താൻ പകർന്നിടും കൃപമഴ പോൽ പകയന്റെ കണികളിലും പകരുന്ന വ്യാധിയിലും പകലിലും രാവിലും താൻ പകർന്നിടും കൃപമഴ പോൽ തുണയെനിക്ക് യേശുവേ പ്രീത ശബ്ദാരാരാരാ താരാദാ ശബ്ദാരിദേ പ്രീത ശേതേ രാരാരാരാ പ്രന്ദാരാരാ വിതേരാരാ ഉഷാദാരാ വിതേരാരാ പ്രിന്ദേടേരാ പ്രീത ശബ്ദാരാ പ്രീതേരേ ധാരാരാരാ ശരണമവൻ തരും താൻ ചിറകുകളിൻ കീഴിൽ പരിചയും പലകയുമായി പരമനി പാരിടത്തിൽ ശരണമവൻ തരും താൻ ചിറകുകളിൻ കീഴിൽ പരിചയും പലകയുമായി പരമനി പാരിടത്തിൽ തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാൻ അനുദിനം താൻ നിഴലിൻ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാൻ അനുദിനം താൻ നിഴലിൻ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ വലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമായി നിന്നെന്നെ വല്ലവൻ കാത്തിടുമേ വലമിടമായിരങ്ങൾ വലിയവർ വീണാലും വലയമായി നിന്നെന്നെ വല്ലവൻ കാത്തിടുമേ തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാൻ അനുദിനം താൻ നിഴലിൻ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാൻ അനുദിനം താൻ നിഴലിൻ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാൻ അനുദിനം താൻ നിഴലിൻ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ തുണയെനിക്ക് യേശുവേ കുറവിനിയില്ലതാൻ അനുദിനം താൻ നിഴലിൻ മറവിൽ വസിച്ചിടും ഞാൻ. Thank you, Jesus. Hallelujah. Father, we exalt you. യേശു നമ്മുടെ സങ്കേതമാണ്, അവൻ നമ്മുടെ കോട്ടയാണ്. അസാധ്യമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച കാര്യങ്ങൾ, അസാധ്യമെന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിച്ച സാഹചര്യങ്ങളിൽ യേശു കടന്നു വന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാനത് സാധ്യമാക്കി തരും. ഹല്ലേലൂയ. എൻ്റെ കൂടെ നിൽക്കാൻ ആരുമില്ലല്ലോ എന്ന് ചിന്തിച്ച സമയങ്ങളിൽ യേശു പറഞ്ഞു, ഭയപ്പെടേണ്ട, ഞാൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ഭ്രമിച്ചു നോക്കേണ്ട, ഞാൻ നിന്റെ ദൈവമാകും. ഞാൻ നിന്നെ സഹായിക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ശക്തീകരിക്കും. എൻ്റെ വീര്യമുള്ള വലം കൈകൊണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ താങ്ങും. ഹല്ലേലൂയ. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord, that you are always with us. കർത്താവേ, അസാധ്യമെന്ന് ഞങ്ങൾ ചിന്തിച്ചപ്പോൾ കർത്താവേ, നീ അത് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സാധ്യമാക്കി തന്നല്ലോ കർത്താവേ. അനേക അനുഭവങ്ങളുണ്ട് കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളുടെ സംഗീതമാണ്. അവനെന്റെ സങ്കേതം, വിശ്രാമം നാൾ തോറും അവനെന്റെ സർവാവുമേ. അവനെന്റെ സങ്കേതം, വിശ്രാമം നാൾ തോറും അവനെന്റെ സർവാവുമേ. പല നാൾ കരുതി ഞാൻ ഏകനെന്ന്, അന്നാളിലവൻ എന്നോടു ചൊല്ലി. പല നാൾ കരുതി ഞാൻ ഏകനെന്ന്, അന്നാളിലേശു എന്നോടു ചൊല്ലി. ലോകാന്ത്യത്തോളവും കൂടെയിരിക്കുന്നോൻ
ശക്തനാക്കുന്നവൻ ബലം പകരുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ശക്തനാക്കുന്നവൻ ബലം പകരുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. സ്നേഹിതരില്ലെന്നു കരുതിയ നാൾ അന്നാളിലേശു എന്നോടു ചൊല്ലി. സ്നേഹിതരില്ലെന്നു കരുതിയ നാൾ അന്നാളിലേശു എന്നോടു ചൊല്ലി. നിത്യമാ സ്നേഹത്താൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നോൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. നിത്യമാ സ്നേഹത്താൽ നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നോൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. നിന്നീതനെന്നു ഞാൻ കരുതിയ നാൾ അന്നാളിലേശു എന്നോടു ചൊല്ലി. നിന്നീതനെന്നു ഞാൻ കരുതിയ നാൾ അന്നാളിലേശു എന്നോടു ചൊല്ലി. ക്ഷീണിച്ചു പോകേണ്ട നിന്നെ മാനിക്കുന്നോൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ക്ഷീണിച്ചു പോകേണ്ട നിന്നെ മാനിക്കുന്നോൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. അസാധ്യമെന്നു ഞാൻ കരുതിയ നാൾ അന്നാളിലേശു എന്നോടു ചൊല്ലി. അസാധ്യമെന്നു ഞാൻ കരുതിയ നാൾ അന്നാളിലേശു എന്നോടു ചൊല്ലി. മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യം സാധ്യമാക്കുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യം സാധ്യമാക്കുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. അസാധ്യമെന്നു ഞാൻ കരുതിയ നാൾ അന്നാളിലേശു എന്നോടു ചൊല്ലി. അസാധ്യമെന്നു ഞാൻ കരുതിയ നാൾ അന്നാളിലേശു എന്നോടു ചൊല്ലി. മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യം സാധ്യമാക്കുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യം സാധ്യമാക്കുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. മനുഷ്യരാൽ അസാധ്യം സാധ്യമാക്കുന്നവൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ലോകാന്ത്യത്തോളവും കൂടെയിരിക്കുന്നോൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. ലോകാന്ത്യത്തോളവും കൂടെയിരിക്കുന്നോൻ നിന്നോട് കൂടെയുണ്ട്. Thank you, Jesus. Gracious Heavenly Father, we thank you for the privilege that you have given us to come before your throne room of grace, O Lord, and to worship you in spirit and in truth this evening, Father God. Who are we, O Lord, that you are mindful of us, that you care for us, O Lord. We thank you for enabling us this evening to be in your presence to worship you. And Lord, as we are going to get into the Word of God, Lord, we pray that we would have a listening ear. We would have an open heart and a spirit that is willing to obey your voice. Help us to hear what the Spirit of God is saying to the church this evening. Be with us as we continue to be in your presence. Have your way in this place. In Jesus' mighty name we pray. And a faithful church said, Amen. Amen. Praise the Lord. ഇന്നത്തെ ഈ ദിവസം കർത്താവിന്റെ വചനം സംസാരിക്കുവാനായി എനിക്ക് ലഭിക്കുന്ന ഈ വിലപ്പെട്ട നിമിഷങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിനെ മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് കർത്താവിദാസൻ പ്രിയ സതീഷ് പാസ്റ്റർ കുടുംബം, മറ്റ് ദൈവമക്കളായിട്ടുള്ളവർ, വേരിയസ് പ്ലേസസിൽ നിന്നും ജോയിൻ ചെയ്തവർ, നിങ്ങളെ എല്ലാവരെയും ഞാൻ പ്രത്യേകം വന്ദനം ചെയ്യുകയാണ്. ഈ വർഷത്തിന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഇങ്ങനെ സമയങ്ങൾ വേർതിരിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ ഇരുപ്പാൻ സഭയായിട്ട് ദൈവം നൽകുന്ന ആ വിലപ്പെട്ട അനുഭവങ്ങൾക്കായി ഞാൻ കർത്താവിന് മഹത്വം കരയേറ്റുന്നു. My only prayer is this will not become like a tradition. In the beginning of the year, we just spent 21 days, but let it have an impact on our lives.
when the word is spoken, I encourage all of you to take it to your heart. This is God's word for me, not just for today, but for this year and the areas that we need to change, mend our ways. I am sure if we have a sincere heart, if we have a desperate heart longing to hear the voice of God, He will not disappoint us. കർത്താവ് നമ്മളെ ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതായിരിക്കത്തില്ല നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്, പക്ഷെ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമ്മൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് വേണ്ടിയത് കർത്താവ് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരും. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എന്റെ ഹൃദയത്തോട് ആഴമായിട്ട് ഇടപെടുന്ന ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങളുമായി പങ്കിടുവാൻ വേണ്ടി ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 4 ആൻഡ് വേഴ്സ് 11. ഗലാത്യ ലേഖനം 4-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാമത്തെ വാക്യം. ബൈബിൾ ഉള്ളവരെല്ലാവരും ബൈബിൾ എടുക്കണം, അല്ലാത്തവർ ശ്രദ്ധിച്ച് ഈ വാക്യങ്ങൾ കേൾക്കണമേ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ആദ്യം ഞാൻ അത് മലയാളത്തിൽ വായിക്കുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷകൾ 1-2 ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് ഞാൻ വായിക്കാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നു. ആ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം, അതിന്റെ ഏതർത്ഥത്തിലാണോ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിഭാഷകൾ നമ്മളെ സഹായിക്കട്ടെ എന്ന പ്രാർത്ഥനയോടെ. ഗലേഷ്യൻസ് 4:11. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായി എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടി മലയാളത്തിൽ ഞാനത് വായിക്കുന്നു. ഇത് അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് ഗലാത്യ സഭകൾക്ക് എഴുതുന്ന ലേഖനമാണ്. ഒരു ഡീപ്പ് ഇമോഷൻ വെളിയിലോട്ട് വരുന്ന ഒരു വാക്യമാണ്. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായി എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. ഈ വാക്യം ഇംഗ്ലീഷ് പരിഭാഷയിൽ 2 ട്രാൻസ്ലേഷൻ, ഒന്ന് ദ മെസ്സേജ് ബൈബിൾ, 2 ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളിലൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. എന്തിനെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന മൂലപദം പലപ്പോഴും വ്യത്യസ്ത ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരുമിച്ച് വെക്കുമ്പോഴാണ് അതിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാ മെസ്സേജ് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത്. I'm afraid that all my hard work among you has gone up in a puff of smoke. In a puff of smoke. ഇനി അതിനൊരു പ്രയോജനം ഇല്ലാതെ വണ്ണം. ക്രിസ്തീയ ജീവിതത്തിൽ വന്നത്, അനുഭവിച്ചത്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് അവകാശപ്പെട്ടത്, സ്നാനപ്പെട്ടത്, ഇതെല്ലാം ഒരു ആവി പോലെ നഷ്ടപ്പെട്ടു. ആംപ്ലിഫൈഡ് ബൈബിളോട് വായിക്കുന്നു. I fear for you that perhaps I have labored. എന്തൊരു ലേബർ ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആ മൂലപദത്തിൽ പറയുന്നത് to the point of exhaustion. എന്റെ അധ്വാനം എന്ന് പറയുന്നത് to the point of exhaustion over you is in vain. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു വാക്യം ഒരു പാസിംഗ് വേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും നമ്മൾ അത് വായിച്ചു വിടുന്നത്. ഗലേഷ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ അല്പമെങ്കിലും ദൈവവചന പരിജ്ഞാനവും സൺഡേ സ്കൂൾ മുതൽ പഠിച്ചു വരുന്നവർക്ക് അറിയാം, റോമൻസ് ആൻഡ് ഗലേഷ്യൻസ് ആർ കൺസിഡേർഡ് ആസ് the 2 pillars in Pauline letters. When we talk about justification by faith and grace, works, law, the important concepts, നിയമം, ന്യായപ്രമാണം, രക്ഷ, ഇതിനെപ്പറ്റിയൊക്കെ പറയുന്ന ലേഖനമാണ് ഗലാത്യ ലേഖനവും റോമാ ലേഖനവും. യേശു കർത്താവിനെ കുറിച്ചുള്ള പ്രസന്റേഷൻസ്, ന്യായപ്രമാണം ഇന്നും നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അത് എപ്രകാരമാണ് വരുന്നത്? ന്യായപ്രമാണത്തിന്റെ കീഴിലാണോ നമ്മൾ, അതോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ കൃപയുടെ കീഴിലാണോ? ഗ്രേസ് വേഴ്സസ് ലോ, ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ബൈ ഫെയ്ത്ത് വേഴ്സസ് അവർ വർക്ക്സ്, ഇതൊക്കെയാ മേജർ തീംസ് ആയിട്ട് സാധാരണ കരുതുന്നത്. ഗലേഷ്യൻസിൽ നിന്നോ റോമൻസിൽ നിന്നോ ഒരു പാസിംഗ് വേഴ്സ് ആയ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു വേഴ്സ്, ഐ ഫിയർ ദാറ്റ് മൈ ലേബർ ഈസ് ഇൻ വെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്, കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ ഇമ്പാക്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിൽ. കർത്താവിന്റെ വചനം അനേകടത്ത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു, പ്രസംഗിക്കുന്നു, ഇവിടെ SABCയിൽ പഠിപ്പിക്കുന്നു. എന്നോട് കർത്താവിന്റെ ഈ ശബ്ദം, ഈ വചനങ്ങൾ കേൾപ്പാനിടയായി. അപ്പോൾ ഒരു ആത്മാവിന്റെ ഭാരം എന്നിൽ ഉണ്ടായി. കർത്താവ് ഒരുക്കുന്നിടത്ത് നിയോഗം അനുസരിച്ച് ഈ ഭാഗം പറയണം. കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് ഉപവാസത്തോടും പ്രാർത്ഥനയോടും ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളും ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ
നമ്മൾ ഈ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം, ഇൻക്ലൂഡിങ് ഫാസ്റ്റിംഗ്, നമ്മൾ ആഹാരം വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, നമ്മൾ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തരായി ദൈവസന്നിധിയിൽ വന്ന് സമയം വേറിട്ടിരിക്കുന്നത്, will all this count on that day or will it be in vain? If Paul was afraid of his own congregation, that my labor will be in vain if you continue like this, then all of us need to pause and think why Paul is thinking like that. ഈ വാക്യം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസിന്റെ ആ ഒരു മാനസിക അവസ്ഥ, അത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഈ ലേഖനത്തിൽ കാണാതെ പോകുമെന്നുള്ളത് സത്യമാണ്. ഹി വാസ് ഡീപ്ലി മൂവ്ഡ്. ഈ പലപ്പോഴും നമ്മൾ സ്റ്റേജിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ പാസ്റ്റേഴ്സും പ്രീച്ചേഴ്സിനെയും ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ ഇതൊന്നും ലെറ്റ് ഇറ്റ് നോട്ട് കം ഔട്ട്. റെസ്പെക്ട് പീപ്പിൾ ഇൻ ഫ്രണ്ട് ഓഫ് യു. അവർക്ക് വേണ്ടിയത് പറയുക. ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ ഹേർട്ട് ഇൻസൈഡ്, പുട്ട് ഓൺ എ സ്മൈൽ. എന്നാൽ പൗലോസിന്റെ 1-ാമത്തെ അധ്യായം 1-ാം വാക്യം നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ, how he is hurt, his emotions are coming out in verse 1 itself. Look at chapter 1 verse 1. Paul, an apostle, sent not from men nor by a man. ഇങ്ങനെ ഒരു ലേഖനവും പൗലോസ് തുടങ്ങിയിട്ടില്ല. മറ്റ് ലേഖനങ്ങളെല്ലാം തുടങ്ങുമ്പോൾ Paul, an apostle, with Silvanus, with Silas, co-workersന്റെ പേര് പറഞ്ഞ് to Corinthian church, to Philippian church. ഒറ്റ ലേഖനത്തിൽ മാത്രം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും he is deeply hurt. His emotions are coming out in verse 1 itself, saying, I am not sent by any man, nor by any people, not by any institution. താഴോട്ട് വരുമ്പോൾ in 1:11 onwards, പൗലോസ് പറയുന്നു, I want you to know, brothers and sisters, that the gospel I preached is not of human origin. എന്ന് താഴോട്ട് പറയുന്നത്, I did not learn it from Cephas or anybody from Jerusalem. He is defending himself. കാരണം എന്തെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, പോൾ ഒരു മാൻ പ്ലീസർ ആണെന്നും പൗലോസിന്റെ സുവിശേഷം പൂർണ്ണമല്ല എന്നും ഒരു ചിന്ത, ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ. ആ വേർഡ് വാസ്തവത്തിൽ in verse 7 you would see in chapter 1 and verse 7, the believers are confused about the identity of Paul and the message that he preached. Chapter 1 verse 7, evidently some people are throwing you into confusion. They are confused. Is Paul a real servant of God? What the message that he preached, is it the complete message, or there are more things? Is he a man pleaser? He said something which we would like to hear. 1-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 10-ാമത്തെ വാക്യം കൂടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാകും. Am I now trying to win the approval of human beings or of God? Or am I trying to please people? ഇത് അവരുടെ ചോദ്യമാണ്. പൗലോസ് എടുത്തു പറയുക, വിശ്വാസികൾ ചിന്തിക്കുന്നത് he is a man pleaser. This is the context. The context is one of hostility between Paul and churches in Galatia, where people are doubting, is he the man of God? Or there are more to it. We need to grow in our spirituality more than what he preached to us. He is deeply hurt. He is challenged. His authority is challenged. 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ I am surprised എന്നൊരു വാക്ക്. ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു നിങ്ങൾ ഇത്ര വേഗത്തിൽ വേറൊരു സുവിശേഷത്തിലേക്ക് മറിഞ്ഞു പോകുന്നതിൽ. 4-ാം അധ്യായം 20 ഞാൻ ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കട്ടെ ഈ സമയത്ത്, just to know the feelings that Paul carries when he writes this letter. 4:20, how I wish I could be with you now and change my tone because I am perplexed about you. ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് വിഷമിക്കുന്നു. 1:6 ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കുറിവാക്യത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടുന്നു. 4:20 ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് വിഷമിക്കുന്നു. ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നു, ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. എന്താ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, ഇങ്ങനെ ഒരു ഹേർട്ട്, ഒരു ഇമോഷൻ, ഒരു ട്രബിൾ. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ഒരു വാക്യം ഞാൻ പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു വാക്യങ്ങൾ, ഈ ആശ്ചര്യവും വിഷമിക്കുന്നു, ഭയപ്പെടുന്നു എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസിന് സന്തോഷിക്കാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളില്ലേ?
ഇന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ വന്നിരിക്കുമ്പോ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റ് മണി ടൈം തരുന്നുവെങ്കിൽ, ഇഫ് വി ആർ ആസ്ക്ഡ് പ്ലീസ് ഷെയർ യുവർ ടെസ്റ്റ് മണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഐ ആം ഷുവർ സാധാരണ പല ചർച്ചസിലും കാണുന്ന പോലെ 31st നൈറ്റിൽ there'll be a time to share testimonies and we all will recollect where we have started. 30 വർഷം മുമ്പ്, 35 വർഷം മുമ്പ്, കർത്താവിനെ അറിയുന്നതിന് മുമ്പ്, the condition that we were in, not just economic condition, എനിക്ക് സമാധാനമില്ലായിരുന്നു, എന്റെ വീട്ടിൽ സ്വസ്ഥതയില്ലായിരുന്നു, but by God's grace, കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട്, രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത് കൊണ്ട്, സ്നാനപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് എനിക്ക് സ്വസ്ഥത കിട്ടി, എനിക്ക് സമാധാനം കിട്ടി. ആൻഡ് ഡെഫിനറ്റ്ലി സാക്ഷ്യങ്ങളിൽ നല്ലൊരു ശതമാനവും എക്കണോമിക് സ്റ്റെബിലിറ്റി, സക്സസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ പറയും. കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകിയല്ലോ, അത് ഓർത്ത്. പൗലോസിന് സന്തോഷിക്കാൻ വകയുണ്ടോ? ഇങ്ങനെയല്ലേ പൗലോസ് വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ വായിക്കുമ്പോൾ 3 പ്രാവശ്യമാണ് താൻ പറയുന്നത് the encounter that he had. 1 Corinthians 15:18 താൻ എടുത്തു പറയുന്ന ആ വാക്യം, എല്ലാവർക്കും ഒടുവിൽ അകാല പ്രജപോലെയുള്ള എനിക്കും അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി. നമ്മൾക്ക് പലർക്കും ഇല്ലാത്തൊരു അനുഭവം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും യേശു കർത്താവിന്റെ സുവിശേഷം കേട്ടത് ഒരു വ്യക്തിയിലൂടെയാണ്. നമ്മളൊരു രോഗസൗഖ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നല്ല കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിൽ സൺഡേ സ്കൂൾ പഠിച്ച് ക്രൂശ് മരണത്തെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം കേട്ടപ്പോൾ we felt, no, that was for me, I am a sinner, we accepted. എന്നാൽ പൗലോസിനെ സംബന്ധിച്ച് സന്തോഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ടോ? തീർച്ചയായിട്ടും. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, എനിക്ക് അവൻ പ്രത്യക്ഷനായി. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 9-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ദമസ്കോസിലേക്ക് പോകുന്ന പൗലോസിനെ സൂര്യനെ വെല്ലുന്ന ഒരു തേജസ്, താൻ താഴെ വീഴുന്നു, നീ ആരാകുന്നു കർത്താവേ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു. എന്തോ ഒരു പേഴ്സണൽ ഒരു എൻകൗണ്ടർ അതെനിക്കുണ്ടായത്. സന്തോഷിക്കല്ലോ അത് ഓർത്ത്. മറ്റുള്ളവരെ നോക്കുമ്പോ ഓർക്ക് തന്നെ സന്തോഷിക്കല്ലോ. പാറ്റിംഗ് ഓൺ ഹിസ് ഷോൾഡേഴ്സ്, I have something which you don't have. You have come to the knowledge of Christ through a message, but I have personally encountered. ഇത് സന്തോഷിപ്പിക്കുന്നില്ല തന്നെ. ഇപ്പോ ഈ ലേഖനം എഴുതുമ്പോ ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നു, ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു. വേറെ സന്തോഷിക്കാൻ മാർഗമുണ്ടോ? യെസ്. വാസ്തവത്തിൽ പൗലോസിന്റെ എൻകൗണ്ടർ കഴിഞ്ഞിട്ട് he didn't have a ministry straight away. He went back to Tarsus, his hometown. അവിടെ Arabia and Tarsus together around 3 years. Can you imagine? After this dramatic encounter on the road to Damascus, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് he has a silent period, 2 to 3 years. അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തികൾ 11:25 വാക്യത്തിൽ ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്, അവൻ ശൗലിനെ തിരവാൻ, ബർന്നബാസിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണ്, he searched for Paul. താർസോസിലേക്ക് പോയി അവനെ കണ്ടെത്തിയാറെ അന്ത്യോക്യയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നു. പൗലോസിന്റെ ജീവിത അവസാനം വരെ സാക്ഷ്യം പറയാം, എന്റെ യേശു എനിക്ക് നല്ലവൻ, അവൻ എന്നെന്നും മതിയായവൻ. കാരണം when I didn't have a ministry, I was in Tarsus just reflecting upon scriptures. God sent Barnabas, I was brought to Antioch. My life has changed forever. ചിന്തിക്കരുതോ? നമ്മൾ പലപ്പോഴും പറയത്തില്ലേ, oh, because I met this person, my life changed. Because I came to this place, my life changed. Because I got an opening in this company, my life changed. Because I was sent to this course, my life changed. പൗലോസിന് എന്തെല്ലാം സന്തോഷിക്കാം. തനിക്കുണ്ടായ എൻകൗണ്ടറിൽ സന്തോഷിക്കാം, തനിക്ക് ലഭിച്ച മിനിസ്ട്രിയിൽ സന്തോഷിക്കാം, മറ്റാർക്കും കിട്ടാത്ത ഒരു നിയോഗം. പ്രവർത്തികളുടെ പുസ്തകം 13-14 അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ ഗലേഷ്യൻ ചർച്ചസിന്റെ ആ അനുഭവങ്ങൾ കാണുന്നത് Acts 13-14 Paul in the first missionary journey and explanations are from church to Antioch. He is going to Cyprus, he is going to Paphos, he is going to Perga, he is going to Derbe, Lystra, Pisidian Antioch. These are the regions which is characterized as Galatia. Paulus parayallo santoshathode, oh, I never thought God will use me like this. I am humbled to see what happened in Galatia. I was sent and proclaimed the word of God. Miracles നടന്നു അവിടെ. Oh, in chapter 13 you read about a man by the name Elymas. You know what happened with this man? He stood against Paul.
എലിമാസ് പൗലോസിനെ എതിർത്തപ്പോ ഇങ്ങനെയാ അവിടെ ആ വാക്യം എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. 13-ാമത്തെ അധ്യായം അതിന്റെ 13 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ, എലിമാസ് എന്ന വിദ്വാൻ ദേശാധിപതിയുടെ വിശ്വാസം തടുത്തു കളവാൻ ശ്രമിച്ചു. ശൗൽ, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് എന്തോ ചെയ്തത്? പരിശുദ്ധാത്മ പൂർണ്ണനായി അവനെ ഉറ്റുനോക്കി. He just looked at him. അടുത്ത വാക്ക്, ഉടനെ ഒരു തിമിരവും ഇരുട്ടും അവന്റെ മേൽ വീണു. കൈപിടിച്ച് നടത്തുന്നവരെ തിരഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ തപ്പിത്തടന്നു. ഇത് വാസ്തവത്തിൽ 9-ാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസിന് പറ്റിയതല്ലേ? പൗലോസ് തിമിരം ബാധിച്ച് അവനെ കൈക്ക് പിടിച്ച് കൊണ്ടുവരേണ്ട വന്നതുപോലെ സുവിശേഷത്തെ എതിർത്തയാള് പൗലോസിനെ സന്തോഷിക്കല്ലേ? You know what happened in Paphos? There was a man by the name Elymas. He was resisting the work of the Lord. പക്ഷേ ഞാൻ അവനെ ഒന്ന് നോക്കിയതേ ഉള്ളൂ. ചിലപ്പോ ഒക്കെ നമ്മുടെ സാക്ഷ്യം അങ്ങനെയല്ലേ? ഞാൻ ആ വീട്ടിലോട്ടൊന്ന് ചെന്ന് കേറിയപ്പോഴേ ദൈവം എന്നിലൂടെ ഒരു വലിയ പ്രവൃത്തി. പൗലോസിന് സന്തോഷിക്കാൻ എന്ത് കാര്യങ്ങളുണ്ട്? He preached the word. He has a ministry. He had an encounter. എലിമാസിനെ പോലൊരാള്, നമ്മുടെ നാടൻ ഭാഷയെ പറഞ്ഞ വിറച്ചു പോയില്ലേ? പൗലോസിന്റെ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തിമിരം ബാധിച്ച് ഇരുട്ടവന്റെ മേൽ വീണ് അത്ര അനോയിന്റിങ് തന്റെ മേൽ ഉണ്ടായിരുന്നെന്ന്. ഇനി അതുമല്ല, 14-ാമത്തെ അധ്യായം 8-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കാനുണ്ടോ? നമുക്ക് എത്ര പേർക്ക് പറയാൻ ഒക്കും ഇങ്ങനൊരു സാക്ഷ്യം? ചാപ്റ്റർ 14:8 ഇങ്ങനെയല്ലേ പറയുന്നത്? ഇൻ ലിസ്ട്രയിൽ അമ്മയുടെ ഗർഭം മുതൽ മുടന്തനായി ഒരിക്കലും നടന്നിട്ടില്ലാത്തവേ, കാലിന് ശക്തിയില്ലാതെ ഒരു പുരുഷൻ ഇരുന്നിരുന്നു. അവൻ പൗലോസ് സംസാരിക്കുന്നത് കേട്ടു. അവനെ ഉറ്റുനോക്കി. സൗഖ്യം പ്രാപിപ്പാൻ അവന് വിശ്വാസമുണ്ടെന്ന് കണ്ടിട്ട്, നീ എഴുന്നേറ്റ് കാലു നീ നിവർന്നു നിൽക്ക എന്ന് ഉറക്കെ പറഞ്ഞു. അവൻ കുതിച്ചെഴുന്നേറ്റ് നടന്നു. സന്തോഷിക്കരുതോ? വണ്ടർഫുൾ മിനിസ്ട്രി, വണ്ടർഫുൾ ഡ്രമാറ്റിക് എൻകൗണ്ടർ. ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ എന്റെ വാത്സല്യ സഹോദരിമാരെ, ഈ 2025 ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മൾ ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയുമായിട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുമ്പോ, ലെറ്റ് മീ ടെൽ യു വിത്ത് ഓൾ ഹ്യൂമിലിറ്റി, നമ്മളെ സന്തോഷിപ്പിക്കേണ്ടത് 10 വർഷം മുമ്പ് നമ്മളിൽ നടന്നൊരു അനുഭവമല്ല. നമ്മളെ 20 വർഷം മുമ്പ്, I had an encounter, or I was sent to these places, I went to North India and my eyes have seen what you did not see. ഇതൊന്നുമല്ല നമ്മളെ ഇന്ന് തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ദൈവത്തിനൊരു ഭാരം തരാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹമുണ്ട്. നമ്മുടെ ഉള്ളിലേക്ക് ഒരു ദുഃഖം തരാൻ, ഒരു വിഷമം തരാൻ. അത് ഞാൻ പറയുമ്പോ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും, ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലൂടെ എനിക്ക് സൗഖ്യവും സന്തോഷമാണ് വേണ്ടിയത്. ഞാൻ ഓർത്തു പോകുന്നത് യേശു കർത്താവിന്റെ വാക്കാണ്. Blessed are the poor in spirit, blessed are those who mourn, blessed are those who cry uncontrollably. ഈ ഒരു വിഷമം, ഈ ഒരു ദുഃഖം, യേശു കർത്താവ് പറയുന്ന പോലെ ദുഃഖിക്കുന്നവർ ഭാഗ്യവാന്മാർ. നമ്മളെ ആകേണ്ടതുപോലെ ആയി തീരാത്തതിനെ ഓർത്തൊരു ദുഃഖം ദൈവത്തിന് നമ്മളിലേക്ക് പകരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. ഈ വാക്യം ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിപ്പാനായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ശ്രദ്ധയെ ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പൗലോസിനെ ഇത്രയും ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്ത, he is not relaxing after the mission trip. Most probably this letter is written between Acts 14 and 15. AD 49 തന്റെ ഫസ്റ്റ് ലെറ്റർ ആണ് ഇത് എന്ന് കരുതുന്ന സ്കോളേഴ്സ് ആണ് കൂടുതലും. I tend to think that way. ജെറൂസലേം കൗൺസിലിന് മുമ്പ് he had a successful mission operation in Acts 13 and 14 in Galatia. Immediately he is putting this letter to them in a matter of few weeks or months. And you see the tone of the letter, deeply hurt, emotions are on the rise. He is not happy with what is going on. അവിടെ 4:11 ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഞാൻ വായിക്കുന്നു. I fear for you that somehow I wasted my efforts on you. എന്ത് ടോയിലിന്റെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത്? എന്റെ അധ്വാനം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത് വെറുതെയായി എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്ത് അധ്വാനത്തിന്റെ കാര്യമാ പ്രിയ ദൈവമക്കളെ ഇവിടെ പൗലോസ് പറയുന്നത്?
ഇതേ ഒരു കൺസേൺ in Philippians chapter 2 verse 16 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. Almost the same wordings. In Philippians chapter 2 and verse 16, അങ്ങനെ ഞാൻ ഓടിയതും അധ്വാനിച്ചതും. എന്ത് അധ്വാനത്തെ കുറിച്ചാ നമ്മൾ കൺസേൺഡ് ആകേണ്ടത്? എന്ത് അധ്വാനം വെറുതെ ആയി പോകുമോ എന്നാ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത്? നമ്മളെല്ലാം പല അധ്വാനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്നവരാണ്. ഞാനിവിടെ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങളെ, ബൈബിൾ സ്കൂൾ സ്റ്റുഡൻസിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അധ്വാനത്തിലാണ്. അവർക്ക് വേണ്ടി സിലബസ് ഉണ്ടാക്കുന്നു, കരിക്കുലം റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു, കൂടെ കൂടെ ഫോർമേറ്റീവ് ക്വിസസ് ഒക്കെ കൊടുത്ത് ടു മേക്ക് ഷുവർ I am laboring towards that, to see that a generation will come up who will not say nonsense when it comes to interpreting God's word, but they would know the hermeneutical boundaries. They would expose scriptures with the context and whatever they have to keep in their mind to expose a verse in its context. പൗലോസ് എന്ത് അധ്വാനത്തെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്? ഇത് വെറുതെ ആയി പോമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. വാസ്തവത്തിൽ ഇതേ വാക്കാണ് in 1 Corinthians 4 and verse 12 അധ്വാനം എന്നുള്ള മൂലപദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു സ്ഥലം എന്ന് പറയുന്നത് 1 Corinthians 4 verse 12 ഇങ്ങനെ അവിടെ പറയുന്നത്, സ്വന്തം കയ്യാൽ വേല ചെയ്ത് അധ്വാനിക്കുന്നു, ശകാരം കേട്ടിട്ട് ആശീർവദിക്കുന്നു. എന്ത് അധ്വാനത്തെ കുറിച്ച് അർത്ഥമാക്കാം സ്വന്തം കയ്യാൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? പൗലോസിന്റെ മിഷൻ ജേർണീസ് ശ്രദ്ധിക്കുമ്പോൾ ചിലയിടങ്ങളിൽ, കൊരിന്ത്യൻ ഇടം പോലൊരിടത്ത്, അവിടുത്തെ മനുഷ്യരുടെ ചിന്താഗതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, the wealthy people used to invite speakers into their homes. അവരെ വിളിച്ച് അവരുടെ ഒരു ഗസ്റ്റ് റൂമിൽ പാർപ്പിച്ച് ഫുഡ് എല്ലാം വിളമ്പി കൊടുക്കും. പക്ഷേ പേട്രണേജ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സിസ്റ്റം ഉണ്ടായിരുന്നു. പേട്രണേജ് എന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, the wealthy patron will take control of this preacher. ഒരു ക്ലയന്റിനെ കയ്യിലെടുക്കും. പിന്നെ ഈ പേട്രൺ പറയുന്നതേ അവർക്ക് പറയാനൊക്കത്തുള്ളൂ. സ്റ്റേജിൽ കയറുമ്പോൾ പറയണം, ഓ ദിസ് അങ്കിൾ had done a lot. അങ്കിളിനെ തിരുത്താൻ ഒക്കത്തില്ല, കാരണം he had invested so much of money. പൗലോസിന് ഇത് കൊരിന്തിൽ ചെന്നപ്പോഴേ മനസ്സിലായി, there is a system here, patronage എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്റം. ഞാൻ ഇവരുടെ വീട്ടിൽ പോയി താമസിച്ചാൽ I will become their slave. എനിക്ക് ദൈവവചനം മുഖപക്ഷം കൂടാതെ ശുശ്രൂഷിപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ he worked with his own hands. അവരോട് പറഞ്ഞു, I will not accept money from you, no dollars, no money, I will not take. എന്താ? It is not because he is not fully for a full-time ministry. അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. There's nothing like full-time ministry. God promotes, or Bible promotes bivocational model. Bivocational model is an exception here. It's not a rule. പൗലോസ് പലയിടങ്ങളിലും പൂർണ്ണ സമയം, for example from church at Philippi, he accepted money. Galatians chapter 6 verse 6 കാണുന്നത് പൗലോസ് ആന്റിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. If you look at chapter 6 and verse 6, the one who receives instruction in the word should share all good things with their instructor. ഫസ്റ്റ് സെഞ്ചുറിയിൽ മറ്റൊരു ജോലി ചെയ്യാതെ പൂർണ്ണ സമയം സുവിശേഷ വേല ചെയ്തവർ ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് ഗലേഷ്യൻ 6:6 മനസ്സിലാക്കാം. പൗലോസ് പണം സ്വീകരിച്ചു എന്ന് ഫിലിപ്പിയൻ ലെറ്ററിൽ മനസ്സിലാക്കാം. താങ്ക് യു ഫോർ യുവർ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പൗലോസ് പറയുന്നു. എന്നാൽ കൊരിന്തിൽ he worked with his own hands. അധ്വാനിച്ചു കൈകൊണ്ട്. ലെതർ വർക്ക് ആണെന്ന് ആക്സ് 18 വേഴ്സ് 2 ഉണ്ട്. ലെതർ കൊണ്ടുള്ള ടെന്റോ വല്ലതും ആയിരിക്കുമെന്നാണ് പൊതുവെ കരുതുന്നത്. ഗലേഷ്യൻസ് 4:11 പറയുന്ന അധ്വാനം മാനുവൽ ലേബർ ആണോ? ആക്സ് 13:14 ഒരു ഹിന്റ് പോലും ഇല്ല that he worked with his hands. പിന്നെ എന്തുവാ പൗലോസ് പറയുന്നത്? എന്റെ അധ്വാനം, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചത്. പലപ്പോഴും മാതാപിതാക്കൾ കുഞ്ഞുങ്ങളോട്, എടാ എന്ത് കഷ്ടപ്പെട്ടാ നിന്നെ ഈ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് വിട്ടത്. We spent a lot of money. This is our hard-earned money. We invested in you. You cannot come back without completing the course. അങ്ങനല്ല ഇത്. പൗലോസ് ഇവിടെ പറയുന്നത് കൈകൊണ്ടുള്ള അധ്വാനത്തിന്റെ കാര്യമല്ല. ഞാൻ വിയർത്തായിരുന്നു. ചില അമ്മമാര് പറയുന്ന പോലെ, നിനക്ക് വേണ്ടിയല്ലേ ഞാൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റ് പോയത്, ഞാൻ രാത്രി എക്സ്ട്രാ ടൈം ചെയ്തത് മോനെ നിന്നെ പഠിപ്പിക്കാനല്ലേ.
No, this is not manual labor. പൗലോസിനെ വിഷമിപ്പിച്ചത് താൻ രാവിലെ എഴുന്നേറ്റതോ വൈകിട്ട് താമസിച്ച് കിടന്നതോ അല്ല, തന്റെ പൈസ പോയി എന്നുള്ളതല്ല. ഓ, നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, അവിടെ ഇരിക്കുന്നെങ്കിലും പലപ്പോഴും നാട്ടിലെ കാര്യങ്ങളും വാർത്തകൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നവരാണല്ലോ. എത്ര പേരുടെ പൈസ ഓരോ ഫൈനാൻസ് കമ്പനിയിൽ ഇട്ട് പോകുന്നു അല്ലേ? ക്രോഡ്സ് ഓഫ് റുപ്പീസ് കൊണ്ടിടുന്നു ഏതെങ്കിലും പ്രൈവറ്റ് കമ്പനിയിൽ. Then after few years you discover everything has gone for a toss. എല്ലാം പോയി, അവര് പൂട്ടി. The whole investment, ഒരു ലൈഫ് ടൈം ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് സേവിങ് ഈസ് ഗോൺ. പൗലോസിനെ വ്രണപ്പെടുത്തിയത്, ഞാൻ വിഷമിക്കുന്നു, ഞാൻ ആശ്ചര്യപ്പെടുന്നു, ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർത്ത് ഭയപ്പെടുന്നു. എന്തോ പൗലോസേ? That you labored. What labor are you talking about? Are you talking about your physical labor? ഞാൻ ഒത്തിരി അധ്വാനിച്ചു, എന്റെ കൈ കൊണ്ട് എന്റെ കൈയല്ലേ തഴമ്പ് കണ്ടില്ലേ, ഞാൻ ആ ഹോള് പണിഞ്ഞു. എത്ര ഡോളേഴ്സ് മുടക്കിയെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ? എത്ര സാക്രിഫിഷ്യലാ എല്ലാ മാസവും ഞാൻ പൈസ എടുത്ത് തന്നത്. അവസാനം ദിസ് ഇസ് വാട്ട് യു ഗിവ് മീ. ഇതല്ല, ഇതല്ല, ഇതല്ല. എന്തിന്റെ അധ്വാനത്തെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്? We have to know there is a labor expected of us. എക്കണോമിക് ഫിസിക്കൽ ലേബറിനെക്കാട്ടിൽ അതിന് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഫ്രൂട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പ്രയാസമാവും. പൈസ ലോസ് ഉണ്ടായാൽ നമുക്ക് ആർക്കും സന്തോഷമല്ല വരുന്നത്. വി റിഗ്രറ്റ്. അതിനെ എത്ര ദിവസം നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കും. ദിസ് ഇസ് സോ സാഡ് that my investment is gone, my money is gone. Or മിഷൻ ഫീൽഡിൽ കൊടുത്ത പൈസ ആയിരിക്കും. You might have supported a mission field for 2 years. Then the third year you went there and you saw there is nothing there. ആ സമയത്ത് oh my God, the money that I spent, how I wasted. പൗലോസിനെ വ്രണപ്പെടുത്തിയത്, ഭയപ്പെടുത്തിയത് ഇതിനേക്കാളൊക്കെ അപ്പുറമായുള്ളൊരു കാര്യമുണ്ട് ദൈവമക്കളെ. അത് കാണണമെങ്കിൽ ഈ വാക്ക് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വേറൊരു സിഗ്നിഫിക്കന്റ് പ്ലേസ് in Paul's letters is in 1 Timothy chapter 5 verse 17. 1 Timothy chapter 5 verse 17. This is what you read. നന്നായി ഭരിക്കുന്ന മൂപ്പന്മാരെ പ്രത്യേകം, അടുത്ത വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം, വചനത്തിലും ഉപദേശത്തിലും അധ്വാനിക്കുന്നവരെ തന്നെ ഇരട്ടി മാനത്തിന് യോഗ്യരായി എണ്ണുക. പൗലോസ് ഗലേഷ്യൻ ആൾക്കാരോട് പറയുക, I am afraid that my labor is in vain. What labor are we talking about? എന്റെ അധ്വാനം വെറുതെ ആയി പോയി. എന്ത് അധ്വാനത്തിന്റെ കാര്യമാ പറയുന്നത്? Yes, here you get a window to understand this. പൗലോസ് ഈ ഗലേഷ്യൻ റീജിയനിൽ ചെയ്തത് എന്താണെന്നറിയാമോ? In Acts chapter 13 verse 38 ഇങ്ങനെയാ വായിക്കുന്നത്, ഇവൻ മൂലം നിങ്ങളോട് പാപമോചനം അറിയിക്കുന്നു. He proclaimed the gospel in Galatia. പാപമോചനം അറിയിച്ചു എന്ന് 13 verse 38. In chapter 13 verse 44, പിറ്റേ ശബത്തിൽ ഏകദേശം പട്ടണം മുഴുവനും, അടുത്ത വാക്ക് നിങ്ങൾ കാണുന്നുവെങ്കിൽ എന്നോടൊപ്പം വായിക്കുക, ഇരിക്കുന്നിടത്ത് തന്നെ, പട്ടണം മുഴുവനും ദൈവവചനം കേൾപ്പാൻ വന്നുകൂടി. They came to hear the word of God. 48-ാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കൂ. ജാതികൾ ഇത് കേട്ട് സന്തോഷിച്ച്, അടുത്ത വാക്കെന്താ? ദൈവവചനത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. If you're okay in underlining, highlighting, I want you to underline and think, what was the labor that Paul is talking about? 38, പാപമോചനം പ്രസംഗിച്ചു, ആ അധ്വാനം. 44, വചനം പ്രസംഗിച്ചു, ആ അധ്വാനം. In 48, ദൈവവചനത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തി. In chapter 14 and verse 3, എന്നാൽ അവർ വളരെ കാലം അവിടെ പാർത്ത് കർത്താവിൽ ആശ്രയിച്ചു പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ എന്ത് അധ്വാനമാണ് ചെയ്തത്? In 14 verse 3, പ്രാഗൽഭ്യത്തോടെ പ്രസംഗിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പ്രസംഗത്തിന്റെ ഒരു അധ്വാനം, സുവിശേഷം പറയുന്ന ഒരു അധ്വാനം, ഉപദേശിക്കുന്ന ഒരു അധ്വാനം. Chapter 14 verse 6, അവർ അത് ഗ്രഹിച്ചു ലുസ്ത്ര, ദർബെ എന്ന ലുക്കവോന്യ പട്ടണങ്ങളിലേക്കും ചുറ്റുമുള്ള ദേശത്തിലേക്കും ഓടിപ്പോയി അവിടെ, അടുത്ത വാക്ക്,
അവർ ഓടിപ്പോയി അവിടെ എന്ത് ചെയ്തു? അവിടെ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചു, അറിയിച്ചു പോന്നു. 14:21 പട്ടണങ്ങളിലെല്ലാം സുവിശേഷം അറിയിച്ചു. പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കൺസേൺഡ് ആകേണ്ടത് ദൈവവചനം നമ്മൾ കേട്ടിട്ട്, ദൈവവചനം ഇത്രയും നാള് കേട്ട് അതിനൊത്തുള്ളൊരു ജീവിത ശൈലി നമ്മൾ രൂപപ്പെടുന്നില്ല എങ്കിൽ അതോർത്താ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കേണ്ടത്, അതോർത്താ നമ്മൾ ഭയപ്പെടേണ്ടത്. ഇത്രമാത്രം ഞാൻ കേട്ടിട്ട്, ഇത്രമാത്രം ദൈവം എന്നെ കേൾപ്പിച്ചിട്ട്, will it all be in vain? ഇന്നത്തെ ദിവസം രാത്രിയിൽ കർത്താവിന്റെ വചനത്താൽ ആത്മനിയോഗത്തോടെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം വിളിച്ചു പറയട്ടെ. നമ്മളിൽ പലരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്ത ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സിന് ഒത്തവണ്ണമല്ല ദൈവത്തിന് റിസൾട്ട്സ് കിട്ടുന്നത്. ഞാൻ പറയുന്നത് എക്കണോമിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് അല്ല, ദ സ്പിരിച്വൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ്. നമ്മൾക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ മാതാപിതാക്കൾ, നമുക്ക് കർത്താവ് നൽകിയ ആത്മീക സാഹചര്യങ്ങൾ, ദൈവവചനത്തിൽ വളരുവാൻ, ദൈവത്തിന് വേണ്ടി പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ, ദൈവവചനം സംസാരിക്കുവാൻ, നിങ്ങളിൽ ചിലരെ ദൈവവചനം സംസാരിക്കുവാൻ നിയോഗിച്ചാക്കിയവരുണ്ട്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷേകം നിങ്ങളുടെ മേൽ വീണവരുണ്ട്. എന്നാൽ ഇതുവരെ കർത്താവിന്റെ വചനം സംസാരിക്കാൻ ഒക്കാതെ വണ്ണം, if you're caught up with so many other things, that primary God's dream on your life is not realized, may I urge you, these are the days where you have to get back to God and say, കർത്താവേ, ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, അങ്ങയുടെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് എന്നിൽ വെറുതെ ആയി പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. കൃപ നമ്മുടെ മേൽ ചൊരിഞ്ഞത് നമ്മൾ കംഫർട്ടബിൾ ആയി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. ഇങ്ങനൊരു വേർപെട്ട ആത്മീക ഭാഗത്തേക്ക് ദൈവം നമ്മളെ കൊണ്ടുവന്നത്, it is not just for our personal success, and we share story of, oh, how God was so good to me, his faithfulness endures. ഈ മോണിറ്ററി സക്സസിന്റെ നടുക്ക് നിന്ന് കർത്താവേ അങ്ങ് എത്ര നല്ലവനായിരുന്നു, that's one side of it. We are thankful for all what God is doing. പക്ഷേ on the other side, the spiritual side, ആത്മീക വശത്തിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയ കൃപയ്ക്കൊത്തവണ്ണം പ്രയോജനപ്പെടാൻ നമുക്ക് കഴിയുന്നില്ല എങ്കിൽ, കർത്താവ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞ വാഗ്ദത്തങ്ങൾ, ഞാൻ നിന്നെ ഉപയോഗിക്കും, നിന്നെ വചനം സംസാരിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കും, നീ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകും, നിന്നിലൂടെ കർത്താവിന്റെ ഒരു നിയോഗം ആൾക്കാർ തിരിച്ചറിയും. ഇത് സംഭവിച്ചില്ല എങ്കിൽ, വൺ സ്റ്റെപ്പ് ഫർദർ, നമ്മൾ തലമുറകളെ ഓർത്ത് ദുഃഖിക്കേണ്ടത് അവര് പഠിക്കാത്തപ്പോ മാത്രമല്ല. I expected that my son would score 90%, but he's coming up with 70%. Or, oh, how I wish he would pursue his career that way, but he's at home doing nothing. ഇത് നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു, നമ്മളെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്നു. അതിനപ്പുറമായി, when they are on the stage playing keyboard or guitar, പക്ഷേ they are not formed like Christ. They have a good skill. C, D, E, F, G, A, B, C, they have picked up. They can play guitar. Let's not deceive ourselves that playing guitar takes care of everything. Let's not deceive ourselves that my child is up the stage. Oh, I'm so happy to see him up the stage. Let's be concerned, is word shaping his life? If that is not happening, even after singing or leading in worship or playing instruments, if Christ likeness is not happening in our children, we should be afraid. We should be sad. Oh, my son, I am afraid of you. Yes, you're on the stage, but I am afraid. നിന്നിൽ ക്രിസ്തുവിനെ കാണാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ afraid ആണ്. പൗലോസ് അങ്ങനെ ഒരു വിഷമമാണോ ഉണ്ടായത്? 4:11 നമ്മൾ കുറിവാക്യം വായിച്ചത്, ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു, എന്റെ ടോയിലെല്ലാം പോകുമോ എന്ന് ഞാൻ ഭയപ്പെടുന്നു. എന്താ പൗലോസിനെ ഭയപ്പെടുത്തിയതെന്ന് 4-ാം അധ്യായം 19-ാം വാക്യത്തിൽ that reason is there. എന്താ 4:19? My dear children,
പൗലോസ് ഈ ടോൺ മാറ്റുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ. 3:1 പറയുന്നത് ഓ ഫൂളിഷ് ഗലേഷ്യൻസ്. ഇങ്ങനെ ഒരാൾ പറയുന്നത്, യു ഹാവ് റൈറ്റ് ടു കോൾ പീപ്പിൾ ഫൂളിഷ് ഓൺലി വെൻ they are your children. When you have that kind of a relationship with them, you have no right to correct a person until and unless you have invested in them. 3:1 foolish Galatians. 4:19 my dear children. എന്നിട്ട് എന്തോ പറയുന്നത്? For whom I am again in the pains of childbirth until Christ is formed in you. Christ is formed in you ആണ് പ്രശ്നം. ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം they are not speaking in tongues. അതല്ല ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം. എത്ര പ്രാവശ്യം ഞാൻ സുവിശേഷം പറഞ്ഞു, അവർ ഇതുവരെ സ്നാനപ്പെട്ടില്ല. അതല്ല പൗലോസിനെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത്. എന്റെ അധ്വാനമെല്ലാം വെറുതെ ആയി പോയി എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് സ്നാനപ്പെടാത്തവരെ കാണുമ്പോഴല്ല. എന്റെ അധ്വാനം വെറുതെ ആയി പോയി എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് പാടാത്തവരെയോ അന്യഭാഷ കിട്ടാത്തവരെയല്ല. എന്റെ അധ്വാനം വെറുതെ ആയി പോയി എന്ന് ഭയപ്പെടുന്നത് അന്യഭാഷ ഉള്ളപ്പം, മ്യൂസിക് ഉള്ളപ്പം, വേർഡ് ഉള്ളപ്പം, യു ആർ ലുക്കിംഗ് അറ്റ് എ ബഞ്ച് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ലവ് ദ വേൾഡ് മോർ ദാൻ ദേ ലവ് ഗോഡ്, who are passionate about pursuing their career than pursuing the call of God on their lives. അതാ പൗലോസിനെ പറഞ്ഞത്, I am afraid that I will waste my efforts on you. പ്രിയദൈവമക്കളെ, ഇത് യാദൃശ്യമായിട്ടല്ല നിങ്ങളിപ്പോ ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇത് ദൈവത്താൽ ഓർഡൈൻഡ് ആയ ഒരു നിമിഷമാണ്. ഇത് ദൈവത്താൽ നിയോഗിതമായ ഒരു രാത്രിയാണ്. God has invested a lot in your life. The word that you have heard, the touch of Holy Spirit that you have experienced, and the prophecies given over your life, everything was for a reason, not just to make us ease and comfortable. It was intended to kindle in us a fresh passion. But if that hasn't happened, if we haven't stepped out of our comfort zone, if we haven't embraced the call of God on our lives, then all these experiences, including the spiritual height, will be wasted one day. ഇവിടെ എന്ത് സംഭവിച്ചു? വാട്ട് വിൽ ബി ലോസ്റ്റ് എന്നുള്ളത് ഒരു വലിയ ചോദ്യമല്ലേ. ഐ വേസ്റ്റഡ്, ഹൗ ഐ എം അഫ്രെയ്ഡ് ദാറ്റ് മൈ ലേബർ, ആ ലേബർ എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെയും സ്ട്രെസ് ചെയ്യുന്നു. Underline, double line and see, that's not economic. We should not be concerned more about our material investments here and now. We should be concerned about spiritual investments in us and spiritual investments done through us. That should make us more concerned and afraid than any of our investments in the bank. Stewardshipil ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ്. നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന പണം, അതിന്റെ വിനിയോഗം, how we spend our money, we should be very wise but godly. ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. എന്നാൽ അതിനെക്കാട്ടിൽ കൺസേൺഡ് ആകേണ്ടത് the treasure given to us through the word of God. ദൈവത്തിന്റെ പ്രോമിസുകളും നിയോഗങ്ങളും ദൈവവചനത്തിന്റെ ഇൻസൈറ്റ്സ് നമുക്ക് ലഭിച്ചത് കർത്താവിന്റെ ദാസന്മാരിലൂടെ, ചിലപ്പോ പ്രൊഫറ്റിക് വേർഡായിട്ട് നമ്മുടെ കയ്യിലോട്ട് തന്ന നിയോഗങ്ങൾ, ഇഫ് വി ഹാവ് ചെറിഷ്ഡ് ദോസ് വേർഡ്, വി ആർ അറ്റ് എ ലോസ്. അത് വേസ്റ്റ് ആക്കുന്നത് എന്താ? വാട്ട് വി വിൽ ലൂസ്? 1:11 വായിച്ചോട്ടെ. I fear for you that somehow I wasted my efforts. What will be wasted? ഇവിടെ പറയുന്നത് ഈ വാക്കുണ്ടല്ലോ, my efforts will be in vain. ചില ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ വെയിൻ എന്ന് കാണാം, ചിലയിടത്ത് വേസ്റ്റഡ് എന്ന് കാണാം. മലയാളത്തിൽ എന്റെ അധ്വാനം വെറുതെ ആയി പോകുമോ, അല്ലേ? വെറുതെ ആയി പോകുമോ? ഈ വാക്ക് 2 പ്രാവശ്യം കൂടെ ഈ ലേഖനത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൗലോസിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് നഷ്ടമാകുമെന്നാ താൻ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ. എന്തോ പൗലോസ് ചിന്തിക്കുന്നത്? ഒരു ആത്മീയ അന്തരീക്ഷം പോകുമോ? അയ്യോ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കലോട്ട് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പം, യു യൂസ് ടു വർഷിപ്പ് വിത്ത് ഓൾ സിംഗിങ് ആൻഡ് ക്ലാപ്പിംഗ്, ആൻഡ് അടുത്ത പ്രാവശ്യം വരുമ്പോ ആത്മീക അന്തരീക്ഷം, നോയ്സ് കുറയുമോ എന്നാന്നോ? എന്ത് പോകുമെന്നാ പറയുന്നത്? എന്ത് അധ്വാനം വെറുതെ ആയി പോകുമോ? ഇൻ വെയിൻ. ഈ വാക്ക് നമ്മൾ കാണുന്ന അടുത്തൊരു ഭാഗം
in chapter 3 verse 4 ആണ്. നോക്കിയേ, 3-ാമത്തെ അധ്യായം 4-ാമത്തെ വാക്യം. എന്ത് നഷ്ടമാകുമെന്നാ താൻ കൺസേൺഡ് ആയിരിക്കുന്നത്? Have you experienced so much in vain? ഇതേ വാക്ക്, എന്ത് വെയിന്? If it really was in vain, have you experienced so much in vain? If it really was in vain, so again I ask, does God give you the Spirit and work miracles among you by the works of the law or by believing what you have heard? എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്ക് എന്താ? So also Abraham believed God and it was credited to him as righteousness. നീതീകരണത്തെക്കുറിച്ചും പരിശുദ്ധാത്മാവ് അവരുടെ ഉള്ളിൽ പ്രവർത്തിച്ച് അത്ഭുതങ്ങൾ ചെയ്തതിനെ കുറിച്ചും ആത്മാവിൽ ആരംഭിച്ചതിനെ കുറിച്ചുമാണ് ഈ പറയുന്ന കോണ്ടെക്സ്റ്റ് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 3. എന്നിട്ടാ പറയുന്നത്, have you experienced so much in vain? What have you experienced? Holy Spirit. What have you experienced? Miracles. What have you experienced? The righteousness. നീതീകരണം, പാപമോചനം, the right standing with God. Righteousness in the meaning atramatrama, the right standing that I have. Paulus afraid ആയിരിക്കുന്നത്, oh, will all this be in vain? You have started in spirit, but are you now trying to finish it by means of flesh? ജഡത്തിൽ അവസാനിക്കുമോ? ആത്മാവിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇത് വെറുതെ ആയി പോമോ? അത്ഭുതങ്ങളിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് വെറുതെ ആമോ? റൈറ്റ് സ്റ്റാൻഡിങ് കിട്ടി പാപമോചനത്തിലൂടെ. Will this be in vain? രണ്ടാമതൊരിടം ഇത് കാണുന്നത് ഇൻ ചാപ്റ്റർ 2 verse 21-ലാണ്. അവിടെയും എന്താ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്? നഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്തേലും ഭൗതിക കാര്യമല്ല ദൈവമക്കളെ. അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ, ഇഫ് ഇറ്റ് വാസ് അബൌട്ട് കാർ ഓർ ഹൗസ് ഓർ എന്റെ ലേബർ എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ടു, അതല്ല നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത്. എന്താ നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത്? ഇൻ ചാപ്റ്റർ 2 verse 21-ൽ പറയുന്നത് എന്താ? I do not set aside the grace of God. For if righteousness could be gained through the law, Christ died for nothing. അവിടെയും ഈ വാക്ക, Christ died in vain. എപ്പോഴാ ഈ വെയിൻ വെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്കുകളും ഇറ്റ്സ് കണക്റ്റഡ് വിത്ത് ബീയിങ് റൈറ്റ് വിത്ത് ഗോഡ്. ദൈവത്തിലേക്ക് അടുത്ത്, ദൈവത്തിങ്കലേക്ക് ആകർഷിക്കപ്പെട്ട്, 1:4 ഭാഷ പറഞ്ഞാൽ we are rescued from the present evil age. ഈ ദുഷ്ടലോകത്തിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത്. 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 4 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. ആ വാക്കുകളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മളെ രക്ഷിച്ചത് 1:4. 4-ാം അധ്യായം 4 മുതൽ നമ്മളെ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയത്. എന്നിട്ട് നമ്മളെ എന്താക്കി തീർത്തു? Adopted to sonship in chapter 4 verse 5. എന്നിട്ട് അടുത്ത വാക്യങ്ങളിൽ 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ, but now that you know God, or rather are known by God, ദൈവം നമ്മളെ അറിഞ്ഞുവെന്ന്. വാവ്! നമ്മൾ ദൈവത്തെ അറിഞ്ഞത് മാത്രമല്ല, ദൈവം നമ്മളെ അറിഞ്ഞു. ഇതെല്ലാം വെറുതെ ആയി പോകുമോ എന്ന് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. അപ്പോ ആ 4-ാം അധ്യായം 11-ാം വാക്യത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിക്കേ. പൗലോസ് പറയുന്നത് കേവലം ഒരു ഐ എം അഫ്രൈഡ് ദാറ്റ് ഐ ടോയിൽഡ് ഇൻ വെയിൻ. ഇൻ വെയിൻ, വാട്ട് ഇൻ വെയിൻ? The whole experience of being known by God, the whole experience of knowing God, the whole experience of I am right with God. നിങ്ങളിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഒരു സംശയം ഇപ്പം മനസ്സിൽ വരുന്നുവെങ്കിൽ, ഓ അങ്ങനെ ഒരു വെയിനായി പോമോ എന്നാണോ ഭയപ്പെടുന്നത്? ചെക്ക് ചാപ്റ്റർ 5 and verse 4. 5-ന്റെ 4-ാമത്തെ വാക്യം ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കിക്കേ. ഇങ്ങനെയല്ലേ അവിടെ പറയുന്നത്? You who are trying to be justified by the law have been alienated from Christ. You have fallen away from grace.
കൃപയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ വീണുപോയി. കൃപയിൽ ജീവിപ്പാൻ വേണ്ടി നമ്മളെ വിളിച്ചവരാണ് എന്ന് 1-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 1:6 യു ആർ കോൾഡ് ടു ലിവ് ഇൻ ദ ഗ്രേസ് ഓഫ് ക്രൈസ്റ്റ്. യു ആർ കോൾഡ് ടു ലിവ്. ദൈവത്തിന്റെ കൃപയെ അനുഭവിച്ച് കൃപയിൽ വളരാൻ വേണ്ടി വിളിക്കപ്പെട്ടവരാ നമ്മൾ. പക്ഷേ ഇഫ് വി ആർ നോട്ട് കെയർഫുൾ, 5:4 കൃപയിൽ നിന്നും വീണു. കൃപയിൽ ജീവിക്കാൻ വിളിക്കപ്പെട്ടവർ. In 1:6 we are called to live in the grace of Christ, but in chapter 5 verse 4 you have fallen from grace. What is the reason? They are going away from the gospel which demands sacrificial living, gospel which demands an active response. Cross is not a instrument, just an instrument. Jesus was, crucified. Cross is a model, a pattern for us to emulate. Cross is not a emblem we look at and thank, oh, I thank you, Lord, for the cross. But this cross is a model calling us not just to admire, but to imitate. So much so that we glory in cross. So much so that we shape our life around the principles of cross. If that is not happening, then whole experience, നമ്മൾ കൈയിട്ടടിച്ചതും നമ്മൾ കൈ പൊക്കിയതും മുങ്ങിപ്പൊങ്ങിയതും സകലതും, it could be wasted. Because the purpose of all these spiritual experience is to lead us to Christ-likeness and cruciformity. If cruciformity and Christ-likeness is not the goal that we are pursuing after, then there is something terribly wrong in the way we have understood Christian life. Christian life for this Galatian people, അതെന്തായി മാറിയെന്നറിയാമോ? I know my time is running fast. Last couple of minutes. എന്തുകൊണ്ടാ പൗലോസ് പറയുന്നത്, I wish they would grow up and become like Christ? 4:19, how I wish Christ is formed in them. Did they leave Christ? അവർ യേശുവിനെ വിട്ടോ? Did they get up and say, ഞാൻ സ്നാനപ്പെടണ്ടായിരുന്നു? Did they do that? Did they say, പൗലോസ് പറഞ്ഞ ഗോസ്പൽ തെറ്റാ? No, they didn't do anything. They are still in the church. They have dressed up well. They are on Sunday. They are lifting their hands and praising, worshiping. But there is something which happened there. അത് അറിയണമെങ്കിൽ ഈ 4:11 തൊട്ട് മുമ്പുള്ള 2 വാക്യങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി. That is what disturbed Paul. എന്താ അത്? Chapter 4 and verse 9 and 10. But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back? The same word used for conversion in the New Testament is used here. Conversion is supposed to be turning back to God. Repentance is change of mind. We are facing the world. Word looks so nice and appealing, but repentance is changing our mind. I am not looking at the world anymore to know what is success. I am looking at God. I'm changing. The same word is here. Paulus പറയ, you are turning back. You are converting. Believers can convert to what? Look at it. Turning back to those weak and miserable forces. What is this weak and miserable forces? ബലഹീനമായ ആദ്യ പാഠങ്ങൾ. എന്തുവാ? What is this? അടുത്ത വാക്യത്തിൽ തന്നെയുണ്ട്. Do you wish to be enslaved by them all over again? കാരണം രക്ഷ എന്നുള്ളത് ഒരു വിടുവിക്കലാണ്, എൻസ്ലേവ്മെന്റ് അല്ല, ഒരു വിടുവിക്കലാണെന്ന് 1:4 You are rescued. പക്ഷെ ഇവിടെ പറയുക, you are converting and you are enslaved by miserable forces. What is this miserable forces? 4:10 You are observing special days and months
and seasons and years. അടുത്ത വാക്ക, I fear for you that I wasted my efforts. ഇവരെന്തോ ചെയ്തു? ഇവർ ചെയ്തത് ഇത്ര മാത്രം മതി മക്കളെ. This is the crux of the message. Listen carefully. They have started with Christ. They have started with cross. But along the way for them, Christian life was a Friday and a fast ചെയ്തേക്ക. Sunday morning, I'm not having breakfast. Yeah, month, tithe മാറ്റി വെക്കണം കേട്ടോ. It was only about 3-4 things. It was only about observing special days, months and years. This is following Jewish calendar. ആത്മാവിനാൽ നയിക്കപ്പെടേണ്ടവർ ഒരു റൂൾ ബുക്കിലേക്ക് വന്നു. That rule book doesn't cost much. ആ റൂൾ ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it will give us a sense of pride. ഞാൻ ഇതുവരെ സൺഡേ മോർണിംഗ് കഴിച്ചിട്ടില്ല. ഫ്രൈഡേ ആണെങ്കിൽ ഫ്രൈഡേ എന്നൊരു ദിവസം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഐ വിൽ ഫാസ്റ്റ്. Did it cost us much? എന്ത് കോസ്റ്റ് ചെയ്തു? It costed us one meal. Tithe, yeah, it cost us 10%. Whereas Christ demands everything. ഇതാണ് പ്രശ്നം. The call of Christ is to die. The call of Christ is to embrace not our dreams, his dream. And that is much more than observing certain days, months or years. ഒരിക്കലും ആത്മീയ അനുഭവത്തെ പുറമേ ഉള്ള ഒരു 3-4 കാര്യങ്ങളിൽ ഒതുക്കുമ്പോൾ അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് കൃപയിൽ നിന്ന് വീണു പോവുക. അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത് ക്രിസ്തു ഉരുവാകുന്നതിന് തടസ്സമായി നമ്മൾ ഒരു ബദൽ സംവിധാനം കൊണ്ടുവരികയാണ്. നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരും, ക്രിസ്തു എന്നിൽ വന്നു, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഫാമിലി പ്രയർ ഇല്ലായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഫാമിലി പ്രയർ ഉണ്ട്, ഞങ്ങള് പൈസ ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം പോലെ, പക്ഷെ ഇപ്പൊ ടൈത്ത് എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാതെ വി ഡോണ്ട് ടച്ച് ദാറ്റ് ടൈത്ത്. ഇങ്ങനെയുള്ള 3-4 കാര്യങ്ങളല്ലാതെ നമുക്ക് പറയാൻ ഒക്കുന്നില്ല, Christ invaded my life. My dreams changed. My ambitions changed. What I glory on changed. പൗലോസ് 6-ാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നത് എന്താണെന്നറിയാം? May I never boast except in the cross of our Lord Jesus Christ. യേശു കർത്താവിലും ക്രൂശിലും അല്ലാതെ മറ്റൊന്നിലും ഞാൻ ഇനി പുകഴുന്നില്ല. കാരണം that cross had that kind of an impact in his life. ക്രൂശ് എന്ന് പറയുന്നത് കർത്തൃമേശയുടെ മുമ്പ് 2 പൊടിക്കണ്ണുനീര് ഒഴുക്കാനുള്ള ഒരു കാര്യം മാത്രമല്ലായിരുന്നു. Cross was something that hit his dreams. He was advancing in Judaism more than his contemporaries. But this cross changed his destiny. It changed him in such a way that all his whatever was profit for him, he considered now a loss for the surpassing greatness of knowing Christ. 2:20-21 വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാം. Only a man like this can write what he has written in 4:11. I fear. Paul, what are you fearing? My effort. What effort? The word that I preached. മാനസാന്തരത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞതും വചനം പറഞ്ഞു കൊടുത്തതും എല്ലാം വെറുതെ ആയി പോകുമോ? Paul was not happy to see a church building. Paul was not happy to see 300 people seated in a comfortable all are doing well. No, he was looking at something more. 2:20-21 I have been crucified with Christ. And I no longer live. ഇനി ഞാനല്ല ജീവിക്കുന്നത്. എന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആരാകണം എന്റെ ഇഷ്ടമല്ല. ഞാൻ എവിടെ താമസിക്കണം, it's no longer I. Christ lives in me. The life I now live, I live by faith in the Son of God who loved me and gave himself up for me. എന്നെ സ്നേഹിച്ച് തന്നെത്താൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്ത യേശുവിന്റെ ജീവിതമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ജീവിക്കുന്നത്.
പ്രിയ ദൈവമക്കളെ, this is the quality of life expected of each one of us. ഇത് പ്രസംഗിച്ചതുകൊണ്ട് I am not exempted from this. My life has to align with this. Otherwise, all my preaching is in vain. All my efforts in the Bible college will be in vain. I must have only one thing, heartbeat for Jesus. My efforts for Jesus. My investments for Jesus. Somehow the kingdom should expand. Somehow Christ should be formed in me and in others. God has blessed me with 3 beautiful girls. Very small, 2-year-old twins and 1-year-old. We didn't have children for 9 years. I look at them and I pray, Lord, my only dream for them is, അവർക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന പ്രായത്തിൽ, before they could learn how to sing or play instruments, they should have a love towards God. അവരുടെ ഉള്ളിൽ യേശു കർത്താവിന് ഒരു സ്ഥാനമില്ലെങ്കിൽ, I am not concerned. Even if they cannot sing, they cannot play any instruments, that doesn't bother me. എന്നെ afraid ആക്കുന്ന കാര്യം, oh God, give them an encounter. അവരുടെ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹം, so much so that they will say when they are 15 or 18, our life is for God. We have no other ambition. If we study, that is for God. If we work and earn money, that will be for the kingdom. But if God is calling them for full-time ministry, they are out there in the mission field. This is the call of Christ, my dear people of God. This is the time to check our lives where we stand. In the light of this high calling, where are we standing? Have we made a convenient spirituality, like chapter 4, 9, and 10, where it is about 3-4 rules and regulations? Has Christ invaded and disturbed our life, wherein we are feeling every time, oh God, I need your presence, otherwise I am gone. The call of Christ, like David Livingstone say, send me anywhere, only go with me. Lay any burden on me, only sustain me. Sever any tie, except the tie that I have with you. These are the quality expected of us, to live, to be sold for Christ and his kingdom. Would you close your eyes, bow your heads? ഇന്നത്തെ കേട്ട വചനത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ, I know fasting prayers usually we like to hear about, oh, something will happen this month, something will happen this year, your prayer is going to be answered. My deep prayer today is, will you allow Jesus's prayer to be answered through your life? It's not about my prayer, it's about Jesus's prayer in John 17. Jesus's prayer is, Lord, send them, send them. Will you allow Jesus's prayer to shape your life so that our life will be an answer to the high priestly prayer that you see in John 17? Rather than being comfortable with a Christianity that demand only tithe and few days and fasting, there is a higher way that demands all of us. As somebody said, either Jesus is Lord of all, or he is not Lord at all. We cannot just confess the Lordship and live in our own way. No. If Jesus is Lord, then he is Lord over all of our dreams and ambition, our decision, whom to marry, where to work, where to settle down, which house to buy. He is Lord of all. Help us, O God. Even as we come and surrender ourselves, Lord, would you help us? Paul was afraid that he wasted his efforts in preaching. That wasting is falling short of the glory of God, the grace of God. Help us, O God, to remain in the grace of God and to experience the transforming power of your Holy Spirit. May God richly bless you with this word.